यसु मसीह दे जिंदा ते जलाली नाम च तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ सलामती होए। खुदावंद दी शुक्रगुजारी करने कि खुदा सानूं हर सरे नौ जोर देंदा और वो जोर रूल कुस के वसीले ने साडी जिंदगी च आंदा वे। असी पिछले प्रोग्राम च सिੱਖਿਆ कि रूल कुस क्यों साडी खिदमत ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है, किस सबब दे नाल असी रूल कुस दी तड़प नूं अपने अंदर लैके अपनी खिदमत की वुसत और उसकी तरक्की ਲਈ दुआ गो रहे हैं। अज असी सिखांगे कि रूल कुस का नजूल साडी जिंदगी च जो होया तो की तब्दीली आई। पुराना इंसान की मर गया, नवा पैदा होया, या फिर ये की जिहड़े ने असरात साडे ते मुरतब होए। इन्हां सारियां गल्लां नूं असीं सिखांगे। बिशप डॉक्टर इलियास जोसेफ साहब ने साडे नाल जिहड़े कि किसी तारीफ के मुहताज नहीं। खुदा इन्हां नूं ना सिर्फ पाकिस्तान च बल्कि दूसरे ममालिक च भी अपने जलाल इस्तेमाल कर रहा है और ये साडे लई बड़ी बरकत है कि इहो जिहे खुदाम जिहड़े कि साडे लई ऐसो जिहियां चीज़ां जो सानूं नॉलेज च नहीं आउंदियां जां पता नहीं हुंदियां, वो साडे लई वो भेत खोलदे ने। खुदावंद इन्हां दा हत्थ सदा साडे ते रवे और असी इन्हां दी साए थले हमेशा वधदे रहिए। बिशप साहब वेलकम सर, एक बारी फिर तुहानूं खुश आमदीद कहने आ। पिछले प्रोग्राम दियां बरकतां सानूं मिल रही ने और बहुत सारे नाजरीन ने बड़ा सराया, उन्होंने बड़ा पसंद किया। और जो असी इन्हां बरकतां नूं टीवी ते मिस कर देने आ तो साडे कोल एक लिंक होर भी हुंदा, वो वे यूट्यूब ते भी असी रिसर्च करके इन्हां बरकतां नूं लै सकते हैं। सो अज असी गल करनी है नजूल ते। रूल कुस दा नजूल जो होया ते की तब्दीलियां आईयां साडी जिंदगी च। असी खुदा दे कलाम च पढ़ने कि जो रूल कुदस का नजूल होया तो बहुत सारी तब्दीलियां जहूर च आईयां। और सब तो बड़ी गल ये वे कि खुदा चाहता है कि साडी जिंदगी रूल कुदस का मामूर होए। इसे लिए खुदा ने साडी जिंदगी च खुदा चाहता है कि पाकरू का नजूल होवे। और ये असी जो अमाल दी किताब चो पढ़ने नजूल रूल कुदस के बारे च। रूल कुदस का नजूल जड़ा ना ईद पेंतीकोस्त के दिन च आया, यानी कि जो यहूदी दिन क्यों मुकर्रर सी, यानी कि 50वां दिन सी ते ओ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੀकोस्त ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਈਦ ਤੇ ਨਾ यानी ईद पेंतीकोस्त सी जिवें तो उसे ते खुदा ने अपने पाक रूह नूं नाज़िल कीता ते लिहाजा ईद पेंतीकोस्त दे दिन नज़ूल रूल कुदस होया। और बहुत सारे ते पेंतीकोस्त का नज़ूल कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें समझ ही नहीं आता। मतलब इसलिए गल नूं नखेड़न दी कोशिश की ये सी कि जिहड़ा यहूदियां दा ईद पेंतीकोस्त सी उस दिन रूल कुदस का नज़ूल होया। और कलाम मुकद्दस च असी जदों अमाल दूसरे बाब और उहदी पहली आयत च पढ़ने लिखा जदों ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सारे एक जगह जमा सन कि यक आसमान तो इंज दी आवाज़ आई जिवें जोर दी नेरी दा सनाटा हुंदा है और उहदे नाल सारा घर जिथे वो बैठे सन गूंज गया। और उन्हां नूं अग दे शोला दी तरह दी फटदी हुई जुबानां नज़र आईयां और उन्हां ते हर एक ते आके ठहर गईयां। और जदों रूल कुदस नाल भर गए तो गैर जुबाना बोलन लगे जिस तरह रूह ने उन्होंने बोलन की ताकत बख्शी। और जो 5वीं आयत असी पढ़ने अमाल दूसरे बाब की 5वीं आयत लिखिया हर कौम चों जिहड़े आसमान दे तले वे खुदा तरस यहूदी यरूशलेम च रहिंदे सन। जदों ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई, लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक नूं यही सुनाई देंदा सी कि मेरी ही बोली बोल रहे ने। और सारे हैरान ते मुतजब हो के आखन लगे वेखो ये बोलन वाले क्या सारे गलीली ने? फिर क्यों कर साडे चो हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनदा है। हालांकि असी पारथी ते मादी ते एलामी ते मेसोपोटामिया ते यहूदिया और कुप्तगिया और पेंतूस और आसिया और फ्रोगिया और पेम्फलिया और मिस्र और लिबुआ दे इलाके दे रहन वाले हैं।
ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ ਔਰ ਰੋਮੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾ ਯਹੂਦੀ ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਤੇ ਕਰੀਤੀ ਤੇ ਅਰਬ ਨੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਗੂੰਜ ਗਿਆ। ਗੂੰਜ ਤੇ ਮਾਨੀਏ ਵੇ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਾਜ਼ਗਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਾ ਦੀ ਫੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠਹਿਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਔਰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਮੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਇਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ ਦੀ ਨਾਮੀਆਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਥੀ, ਮਾਦੀ, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कुप्तगिया और पेंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पैम्फलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके के रहने वाले हैं ਜਿਹੜੇ करीने की तरफ ने रोमी मुसाफिर खा यहूदी खा उन्होंने मुरीद और करीती और अरब ने मगर अपनी अपनी जुबान च उन्होंने तो खुदा दे वड्डे वड्डे कम्मां दा बयान सुनने आ। क्या खूबसूरत बात कि मुख्तलिफ ममालिक दे लोग ने। अच्छा एक भी नहीं जे 10 लोग 10 ममालिक वो सारे ही उत्थे ने ते बाइबल दसदी कि वो जो बोल रहे ना उन्हें सारे खुदा दा पाखरू जड़ा ना उस दस रहा ते ये वे कि एक ही वक्त च कई जुबाना दे जड़े जानन वाले ने या कई जुबाना कई बोलियां बोलन वाले वो सारे समझ रहे हैं। और ये खुदा दा अजीम मनसूबा है क्योंकि जो असी खुदा दे कलाम च पैदाइश 11वां बाब और उहदी पहली आयत च लिखा है और तमाम जमीन ते एक ही जुबान ते एक ही बोली सी और इंज होया कि मशरक की तरफ सफ़र करते करते उन्होंने मुल्के सिनार च एक मैदान मिलिया जी और वो उत्थे वस गए। हाँ जी। और उन्होंने आपस च आख्या आओ असी इट्टा बनाइए और उन्होंने अग च खूब पकाइए। सो उन्होंने पत्थर की जगह इट नाल ते चूने की जगह गारे तो काम लिया। फिर वो कहन लगे आओ असी अपने वास्ते एक शहर ते एक बुरज जिहदी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाइए और इत्थे अपना ना करिए इंज ना होए कि असी तमाम रूए जमीन च परागंदा हो जाइए। और खुदा ने इस शहर ते बुरज नूं जिन्हों बनी आदम बनाने लगे वेखण नूं उतरिया और खुदा ने क्या वेखो ये लोग सब एक ने और इन्हां सारियां दी एक ही जुबान है और जो ये करन लगे ने हुण कुछ भी नहीं जिहदा वो इरादा कर ते उन्हां तो बाकी छुटे। सो आओ असी उत्थे जाके उन्हां दी जुबान च इख्तलाफ पाइए ताकि वो एक दूसरे की गल समझ न सकन। बस खुदा ने उन्होंने तमाम रूए जमीन च परागंदा किया। सो उस शहर को बनाने तो बाज आए इसलिए उहदा नाम बाबल होया क्योंकि खुदा ने उत्थे सारी जमीन की जुबाना च इख्तलाफ पाया और उत्थों खुदा ने उन्होंने तमाम रूए जमीन ते परागंदा किया। असी इत्थे खुदा दे कलाम च पढ़ने आ कि वो एक बुरज बनाने लगे। उन्हें क्या भाई असी आसमान तक पहुँचने और अपना ना करने जो उन्हें अपना ना किया और वो इट ते गारे नाल वो बनाने लगे बुरज ते खुदा वेख्या उन्हें क्या इन्होंने बना लेना क्योंकि इन्हां दी एक जुबान है।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਲਈ ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਈਦ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਫਿਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਖਤੂਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਵੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਬਲੋਚੀ ਹੈ, ਬਰੋਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਖਤਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਅਜ਼ੀਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਗੂੰਜਿਆ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਟਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਮਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬ 'ਚ ਚੌਥੀ ਆਇਤ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪੌਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਰ ਗਏ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਮਾਲ 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਫਰੂਗੀਆ ਤੇ ਗਲਤੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਆ 'ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਣੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਲ 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਫਰੋਗੀਆ ਤੇ ਗਲਤੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੰਘੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਆ 'ਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਬਤੂਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮੂਸੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤਰਵਾਸ 'ਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਆਦਮੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦ-ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰੂਹ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਹ ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ? ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਤੇ
वो अगर खुदा दा रूह है या खुदा की रूह ने या खुदा का रूह जोर से नाजिल हुआ, और अगर इत्थे रूहुल कुद्दस है ते वही खुदा दा पाक रूह है जेड़ा यानी मुकद्दस खुदा तो जेड़ा नाजिल हुंदा है, या पाक रूह खुदा दा ही रूह है, आमीन। यानी कोई वो फर्क नहीं है, यानी सिर्फ लफ्ज़ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹੁਲ ਕੁद्दस ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਦਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ बुरी रूह जड़ी है ना वो बुरे कमां दे सबब ना आती है, तो रूहुल कुद्दस खुदा दी मर्जी दे ताबे हो जाता है और मुंतज़िर हुंदा है, तो खुदा उन्होंने अपने पाक रूह नाल मामूर करता है। जिस तरह असीं सौल च देखने कि बुरी रूह आके उन्होंने सतांदी है, ते जिन्हां च बुरी रूह है ना वो सताए जाते हैं, दुख पाते हैं, मुसीबत उठाते हैं, ना सिर्फ वही मुसीबत उठाते हैं बल्कि उन्हों का खानदान भी दुख उठाता है। लेकिन जो खुदा दा पाक रूह है तो ना वो बंदा दुख पाता है, क्योंकि खुदा दा रूह जड़ा ना वो उनमें ज़हनी इत्मीनान बख्शता, खुदा दा पाक रूह उन दे अंदर खुदा दी हुजूरी दे सबब नाल सुकून है, चैन है, इत्मीनान है, और वो खुदामंद और उदी मर्जी नूं अपनी जिंदगी च पूरा करता है। तो दूजे लफ्ज़ां च असीं कह सकते हैं कि बुरी रूह उदों आती जो खुदा की नाफरमानी होंदी है, और पाक रूह उदों आता जो असीं खुदा दे फरमाबरदार हुंदे हां। आमीन आमीन। बहुत ज़बरदस्त तरीके दे नाल सानूं दस्सिया कि बुरे और अच्छे दे विच की फ़र्क है, ताबेदारी और ਜਿਹੜਾ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। खुश आमदीद जी आया नूं, वेलकम बैक कहने ਤੁਹਾਨੂੰ। प्रोग्राम खत्म होने तो पहले असी सीख रहे हैं कि अच्छा बुरा की है और किस तरह बुरी रूह तंग कर दी है, ना फरमानी के सबब ना फर्मा बरदारी के सबब ना रूह के काम साड़ी जिंदगी दे विच उतर आते हैं। असी रूल कुछ नजूले रूह जड़ा सानू हैरत अंगेज काम करने लई तैयार करदा है। किस तरह कर सकने आ, क्यों कर सकने आ, इन्हां सारियां गल्लां नूं सिखांगे बिशप साहब दे नाल मिल के। नजूले रूह दे वसीला नाल असीं हैरत अंगेज काम करने आ। जो खुदा दा रूह साडी जिंदगी च आंदा है ते खुदा दे रूह दे हसूल दे बाद साडी अपनी जिंदगी च हैरत अंगेज काम हुंदे ने। यानी हैरत अंगेज तो मतलब कि अकल दंग हो जाती है। असीं वो काम जो अपनी जिंदगी च देखने आ या दूसरे साड़ी जिंदगी च देखते हैं तो हैरत अंगेज काम नज़र आते हैं। असी खुदा दे कलाम चो अमाल चौथे बाब दी 10वीं आयत को पढ़ांगे और कलाम मुकद्दस च लिखा है, अमाल रसूलां दे अमाल चौथा बाब 10वीं आयत, ते तुसी सारे और इसराइल दी सारी उम्मत नूं पता चले कि यीशु मसीह नासी जिन्नू तुसा मसलूब कीता और खुदा ने मुर्दिया च जलाया, उसे दे नां तो यह शख्स तुहाडे सामने तंदरुस्त खलोता है। खुदा दे कलाम च असीं पढ़ने आ कि खुदा दे पाकरू दे नजूल दे बाद वो रूहुल कुद्दस याफ्ता बंदा जड़ा उहदे वसीले नाल खुदा मौजज़े करदा है। क्योंकि जदों अमाल असीं चौथे बाब च पढ़ने आ ते कलाम मुकद्दस च असीं पढ़ने आ कि खुदा अजीब और अजीम काम करता है। बल्कि तीसरे बाब च अमाल तीसरे बाब च असीं पढ़ने तो लिखा है, पतरस ते यूहन्ना दुआ दे वक्त तीसरे पैर हैकल नूं जा रहे सन। लोग एक जन्म दे लंगड़े नूं लिया रहे सन जिन्हों हर रोज़ हैकल दे उस दरवाजे ते बा देंदे सन जिहड़ा खूबसूरत कहलांदा है, ताकि हैकल च जाण वालियां नाल ओह भीख मंगे। जदों उहने पतरस ते यूहन्ना नूं हैकल च जांदे होया वेख्या ते उहनां कोलों भीख मंगी। पतरस ते यूहन्ना ने उहदे ते गौर नाल नज़र की थी। पतरस ने कहा, साड़ी तरफ वेख। वो उन्हां कोलों कुछ मिलन की उम्मीद ते उन्हां दी तरफ मतवजा होया। पतरस ने आख्या, सोना चांदी ते मेरे कोल है नहीं, मगर जिहड़ा मेरे कोल है वो तेनू दे देना। यीशु मसीह नासरी दे नां ते टुर फिर। और उहदा सज्जा हाथ फड़ के उहनू चुकिया
ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਟਖਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਔਰ ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲਗਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਨੱਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਬਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਂਝੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਫਨਸ ਤੋਂ। ਸਟੀਫਨਸ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਰੂਹ ਨਾ ਮਾਮੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਪੈਣ ਉਹ ਕਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੂਲ ਕੁਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੂਲ ਕੁਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਫਵਾਇਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 16ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਸਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ, ਮਾਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲੂਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਦਮਤ ਮੁਅੱਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਲੂਸ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਊਸ ਜਾ, ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਪਾਕਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਔਰ ਉਹ तमाम ਗੁਨਾਹ ਔਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਰੂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਰ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਤ ਔਰ ਅਬਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਰੂਲ ਕੁਸ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 20 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗਾ ਇਹ ਆਇਤ, ਜੀ ਜੀ ਯੂਹੰਨਾ 20 ਬਾਬ ਦੀ 22 ਆਇਤ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਲਵੋ। ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਮਾਮੂਰ ਸ਼ਖਸ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਜਾਣ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਫੂਕਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਜਾਦੂਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੂਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੂਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੂਹ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਥਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਹ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਇੰਝ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਮ ਫੂਕਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਲਵੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 20ਵਾਂ ਬਾਬ 22ਵੀਂ ਆਇਤ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੂਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਯੂਹੰਨਾ 20 ਬਾਬ 23ਵੀਂ ਆਇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਫਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਰਾਹਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 18ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ। ਆਮੀਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਾਮੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲੋ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਓ। ਤੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਕੁਦਸ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੌਸਰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਰੀਕੀ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਯਿਸੂ।